كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائی اور دوستو، اس وقت ساری دنیا کے انسان، کیا کافر کیا مسلمان، وہ منشاہی زندگی پر چل رہے ہیں۔ جو جی میں آیا وہ کرنا ہے، جو جی میں نہیں آیا وہ نہیں کرنا۔ اپنی من شاہی زندگی کا دستور یہ گزشتہ 300 سال سے باطل کی محنت ہوتے وہ ہمیں اس وقت یہاں تک پہنچا چکے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات سے اثر لینا یا اس کے رسول سے اثر لینا یا آخرت سے اثر لینا، یہ ہمارے دلوں میں یا مٹ چکا ہے یا بہت دھندلا ہو چکا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، بس یہ فیصلہ آباد کے 4 دن ہی ہمیں اچھے لگ رہے ہیں۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہے اس سے یہ سارا جہان غافل ہے۔ اور یہ کائنات اللہ کی ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، عرش فرش اللہ کا ہے۔ یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے، یہاں وہ نہیں ہوگا جو دنیا کے بادشاہ چاہتے ہیں، صدر وزیر فوجیں چاہتی ہیں، بلکہ ان الامر کلہ للہ، ساری حکومت وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ من قبل ہے شروع سے، اور من بعد ہے آخر تک، ہمیشہ تک۔ اور وہ ایسی حکومت والا ہے کہ جس کو زوال کوئی نہیں، کل یوم ہوا فی شان، جس کا مقابل کوئی نہیں، ما کان معہ من الہ، جس کا کوئی شریک کوئی نہیں، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، جو کسی سے پیدا نہیں ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے، لم یلد ولم یولد، سارے جہان کو بنایا خود بننے سے پاک، سارے جہان کو مارتا ہے مارتا رہے گا، خود موت سے پاک ہے، سارے جہان کو مارتا ہے مارتا رہے گا، خود موت سے پاک ہے، سب کو بنایا بننے سے پاک، سب کو مارا مرنے سے پاک، اپنے ارادوں میں وہ کامل ہے، ما شاء اللہ کان، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وما لم یشاء لم یکن، وہ نہ چاہے تو کوئی کروا ہی نہیں سکتا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم بھی اللہ کے محتاج ہو، تمہارا چاہا بھی تبھی پورا ہوگا جب اللہ تعالیٰ بھی چاہ لے۔ فرعون کی ساری طاقت لگی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ذبح کرنا ہے، اللہ کا ارادہ ہوا کہ ہم نے زندہ رکھنا ہے۔ ایک اتنی کثرت سے بچے قتل ہوئے کہ اس کی اپنی قوم نے کہا تو حکومت کس پہ کرنی ہے، 1 سال چھوڑو 1 سال مارو۔ جس سال چھوڑتا تھا اس سال ہارون علیہ السلام اللہ نے پیدا فرمائے، جس سال قتل کرتا تھا اس سال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، حالانکہ اس کا عکس کرتا تاکہ معاملہ آسان ہوتا، لیکن اللہ کی قدرت کو کون جانتا۔ پھر ایسا نظام چلایا کہ اس کو پانی میں ڈلوایا، پانی سے فرعون کے دربار میں پہنچایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ غمگین، جب یہ دریا میں ڈالوں گی یا ڈوبے گا یا مرے گا، دریا میں ڈالوں گی یا ڈوبے گا یا مرے گا، اور اس سے بچانا چاہتی ہوں تو اس موت میں جا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اسے سمندر میں دریا میں ڈالو۔ وہ دریا اسے کہاں لے جائے گا؟ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، وہ دریا اسے ساحل پہ پھینکے گا۔ وہاں سے کیا ہوگا؟ یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّی، میرا دشمن فرعون پکڑے گا، وَعَدُوٌّ لَّهُ، اس کا بھی دشمن ہے، اس کو پکڑ لے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے جی میں آیا، یا اللہ جس سے بچانا ہے وہی اس کو پکڑے گا تو یہ بچے گا کیسے؟ وہ تو اس کو دیکھتے ہی ذبح کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تخافی ولا تحزنی، نہ اس کی موت کا غم کھا، نہ اس کی موت کا خوف کھا، نہ اس کی جدائی کا غم کھا، ان رادوہ الیہ، تو دیکھے گی میں اسے واپس تیری گود میں لوٹاؤں گا، وجاعلوہ من المرسلین، تیری زندگی میں اسے رسول بنا دوں گا۔ یہ دونوں کام تو دیکھ کے مرے گی، اس سے پہلے نہیں مر سکتی۔ وہ فرعون کی گود میں جائے یا تپتی آگ میں گرے،
या वो तूफानी मौजों में गिरे। बचाना जब तेरे अल्लाह का इरादा हो जाता है तो कायनात का हर सबब फिर हिफाजत में इस्तेमाल होता है, फिर वो हलाकत में इस्तेमाल नहीं हो सकता। और जब वो हलाकत का इरादा करता है तो हिफाजत के असबाब भी मौत के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब वो इज्जत का इरादा करता है तो जिल्लत के असबाब भी इज्जत का जरिया बनते हैं। जब वो जलील करने का इरादा करता है तो इज्जत के असबाब में से जिल्लत निकलना शुरू हो जाती है। जब मोहब्बतें लाता है तो नफरतों में से मोहब्बतें निकाल के दिखाता है। जब नफरतें लाता है तो मोहब्बतों को नफरतों में बदल के दिखाता है। इस कायनात में मेरे भाइयों हुकूमत अल्लाह ताला की है। यहाँ वो होगा जो अल्लाह चाहता है। सारी की सारी नमरूद की ताकत इस्तेमाल हुई कि इब्राहिम को आग में जला दो और इसे डाल दो, और लकड़ियां इकट्ठी हुई, ढेर लगाया गया और ऐसी आग तहकी कि ऊपर से उड़ने वाला परिंदा भी उसमें जाके गिर के राख हो जाए। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंकने का वक्त आया तो इनको करीब जाने का कौन, रास्ता ही कोई नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगे तू खुद चला जा। वो कहने लगे मैं क्यों जाऊं, तुमने जलाना है, फेंको मुझे। अब फेंकने का तरीका कोई नहीं, करीब जाएं तो खुद जलते हैं। शैतान ने एक हथियार बना के दिया गुलेल की तरह, उसमें डाल के फेंका, कपड़े उतारे, रस्सियों से बांधा। जब हवा में उड़े तो जिब्राइल दाएं तरफ आ गए और पानी का फरिश्ता बाएं तरफ आ गया। यूं जा रहे, दरम्यान में इब्राहिम, इधर जिब्राइल, इधर पानी का फरिश्ता, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश, बस इतना कह रहे हैं हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। इससे आगे कुछ नहीं बोल रहे। और इधर पानी का फरिश्ता इस इंतजार में है कि अभी अल्लाह ताला फरमाएगा पानी डालो, आग बुझाओ। जिब्राइल इस इंतजार में है कि ये मुझसे कुछ कहें तो मैं आगे करूं। तो जब देखा कि इब्राहिम बोलते ही नहीं हैं तो वो बेकरार हो गए कि ये तो जाएगा तो जल जाएगा। जिब्राइल भी तो यही जानते हैं कि आग जलाती है। कहने लगे इब्राहिम आपको कोई जरूरत कोई नहीं। तो फरमाया अम्मा इलैका फला, जरूरत है पर मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। अम्मा इलल्लाह फनअम, बेशक अल्लाह का जरूर मोहताज हूँ पर तेरा मोहताज कोई नहीं। जा रहे, जब जिब्रील से भी नजर हट गई और पानी के फरिश्ते से भी नजर हट गई तो अल्लाह ताला ने बराह रास्त आपको हुक्म दिया नारु कूनी बरदन व सलाम अला इब्राहिम, ऐ आग ठंडी हो जा सलामती के साथ मेरे इब्राहिम पर। तो अल्लाह जल्ल जलालुहु ने ऐसा ठंडा फरमाया, उसकी गोद को ऐसा, उसके शोलों को गोद बना दिया। शोलों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गोद में लिया, जैसे माँ बच्चे को चारपाई पे लिटाती है, ऐसे आराम से अंगारों पे बिठा दिया, आपको शफाफ बना दिया। यहाँ तक कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप आजर, जो जानी दुश्मन और कत्ल के दर पे, जब उसकी नजर पड़ी तो उसकी जुबान से भी बेसाख्ता निकला निअमर रब्बु रब्बुका या इब्राहिम, ए इब्राहिम तेरे रब के क्या कहने, क्या ही जबरदस्त है तेरा रब। मेरे भाइयों, है जो भी सूरत है उसको अल्लाह ने बनाया है, वो अल्लाह के कब्जे में है, वो अल्लाह के ताबे है, अल्लाह की चाहत से इस्तेमाल होती है। इस जहान में फैसला अल्लाह का हतमी चलता है। जो जमीन को कहेगा वो करेगी, जो आसमानों को कहेगा वो करेंगे, जो हवाओं को कहेगा वो करेंगी, जो पानियों को कहेगा वही होगा। सारी कायनात में चूंकि आखिरी फैसला वो अल्लाह ताला का है। अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानी जिंदगी के हालात को मेरे भाइयों उसके अमाल के साथ जोड़ा हुआ है। सारी दुनिया की ताकतें वो अल्लाह ताला के फैसले को बदल नहीं सकती। जब लोगों के अमाल बिगड़ते हैं तो अल्लाह ताला हालात को भी बर्बाद करता है और आखिरत को भी बर्बाद करता है। माल ने न किसी को अल्लाह की बारगाह में पहले इज्जत दिलाई, न आज इज्जत दिला सकता है। दुनिया के इक़्तिदार ने न पहले किसी को कामयाब किया, न आज किसी को कामयाब कर सकता है। ये मेरे भाइयों आज का धोखा है कि हम अपनी मनचाही पे चल रहे हैं और हमें अल्लाह के दस्तूर का पता नहीं है कि अल्लाह ताला किन चीज़ों से राजी है, किन चीज़ों से नाराज है, किस पर उसकी पकड़ आती है, किस पर वो माफ करता है। इसलिए ये सारी दुनिया के इंसान इंतहाई खतरे में चल रहे हैं कि ये वो सारे आमाल जिन पर अल्लाह ताला नाराज होता है वो पूरे फैसलाबाद में हैं, हर महल्ले में हैं, हर बाजार में हैं, पूरे पाकिस्तान में हैं, पूरी दुनिया में हैं। पूरे शे बर्रे आज़म में फैली हुई इंसानियत आज ललकार रही है अल्लाह को
कबीरा गुनाहों के साथ जमीन को भर दिया है। ज़हर अल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसरत ऐदिन नास। और अल्लाह अपनी सुन्नत कुरान के जरिए से बताता है कि जब तुम जैसी कौमों ने जब तुम्हारे जैसे आमाल इख्तियार किए तो ये सुनो, एक कौम तुमसे पहले आई नूह अलैहिस्सलाम की, जिन्होंने जमीन को कुफर से भर दिया। उल्टा मेरे नबी से कहने लगे फातिना बिमा तइदुना इन कुंत मिनस सादिकीन, वो अजाब लाओ जिससे तुम हमें डराते थे, और वो अजाब लाओ जिसका तुमने वादा किया हुआ है। फिर हमारा वो दिन आया, फफतहना अबवाब अस्समा बिमाइन मुनहमिर वफज्जरना अल-अर्द उयूनन फल्तक़ल मा अला अम्रिन क़द क़ुदिर। आसमान के दरवाजे खोले, जमीन को चश्मे बना दिया। ये नहीं कहा कि जमीन से पानी निकल कर, फज्जरना अल-अर्द उयूना, हमने पूरी जमीन को चश्मे बना दिया। रूमें से पानी उबलने लगा और आसमान से पानी गिरा, जमीन से पानी निकला और सारी कायनात में वो पानी फैला। एक तफसीर में मैंने पढ़ा कि अल्लाह ताला के अगर अल्लाह ताला उस दिन किसी पे रहम करता तो एक औरत पे रहम करता जो बच्चे को लेके भाग रही थी कि कोई जाए पनाह मिले और मैं बच जाऊं। और वो भागते भागते एक ऊंचे पहाड़ पे चढ़ी, जिससे ऊंचा पहाड़ कोई नहीं था। पीछे से पानी आया, उसने पहाड़ को जो डुबोया, फिर इसके पांव पर चढ़ा, फिर इसके सीने पर आया, जिसने बच्चे को ऊपर कर लिया। फिर इसकी गर्दन तक आया तो उसने बच्चे को यूं अपने सर से ऊपर कर लिया कि शायद बच्चा बच जाए। पर पानी की मौज ने न बच्चे छोड़े न बड़े छोड़े, सबको बराबर कर दिया। यहाँ तक कि उनके अपने बेटे को अल्लाह ताला ने सामने वहाल बैनहुमुल मौज फकान मिनल मुग़रक़ीन, सामने हलाक किया। 3 आदमी गार में छुप गए और ऊपर पत्थर रख लिया कि यहाँ तो पानी नहीं आएगा। चारों तरफ जो पानी का तमाशा देखा पर अंदर बैठ गए। थोड़ी देर में तीनों को तेज पेशाब आया और बेकरार होकर पेशाब करने बैठे। अल्लाह ने पेशाब को जारी कर दिया और वो पेशाब करते 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 अपने ही पेशाब में गर्क होके मर गए। जो काम कौम नूह करती थी वो काम आज हो रहे हैं, सारी दुनिया में हो रहे हैं। कौम आद आई, बड़ी ताकतवर, यहाँ तक के ललकारने लगे मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, कोई है हमसे बड़ा ताकतवर तो लाओ ना, हमें किससे डराते हो। इन नक़ूलु इल्ला तराका बअदु आलिहतिना बिसू, हमारे खुदाओं ने तेरी अकल खराब कर दी है, हमसे तो बड़ा कोई ताकतवर नहीं है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अवलम यरो अन्नल्लज़ी खलक़हम हुवा अशद्दु मिनहुम कुव्वा, ऐ हूद इन्हें बताओ जिसने तुम्हें पैदा किया है वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है। तो जब अल्लाह ताला की तरफ से वो हुज्जत पूरी हुई और अपने तकब्बुर में बढ़ते रहे, नाफरमानी में बढ़ते रहे, तो अल्लाह ने अजाब का दरवाजा खोला, कहत आ गया। इंसान ऐसे भूखे, और वो इंसान हमारी तरह तो थे नहीं, 40 हाथ कद होता था, 30 हाथ कद होता था, 800 साल 900 साल उम्र होती थी। न बूढ़े होते थे, न बीमार होते थे, न दांत टूटे, न कमजोर हो, न नजर कमजोर हो, जवान तंदुरुस्त तवाना, सिर्फ मौत आती थी, इसके अलावा कुछ नहीं होता था उन्हें। अब उनके भूख भी ज्यादा, वो अपनी जरूरतों का गल्ला भी खा गए, फिर जहाँ हलाल भी खा गए, फिर कुत्ते भी खा गए, बिल्ले भी खा गए, चूहे भी खा गए, जो चीज हाथ में आई सांप भी खा गए, हर चीज खा गए, पर न बारिश का कतरा गिरा, न जमीन का दाना फूटा। यहाँ के दरख्त तोड़ तोड़ के उनके पत्ते चबा गए, कह तो दूर न हुआ। तो फिर उन्हें एक वफद भेजा, बैतुल्ला भेजा कि हमें बारिश दो। वो जब मुसीबत आती तो ऊपर वाले को पुकारते थे, जब वो काम कर देता था फिर सरकश हो जाते थे, फिर उन्हीं पत्थरों को पूछते थे। तो अल्लाह ताला ने 3 बादल सामने किए, आवाज आई इनमें से एक का इंतखाब करो, एक सफेद, एक सुर्ख, एक काला। तो आपस में कहने लगे सफेद तो काली होता है, सुर्ख में हवा होती है, काले में पानी होता है। उनका ये पानी, ये काला चाहिए, ये काला चाहिए। ये बारिश नहीं, ये वो अजाब है जो तुम हूद से कहते थे, कौन है हमसे बड़ा जो हमें कुछ कर ले। अब तैयार हो जाओ, रिहुन फीहा अज़ाबुन अलीम तुदम्मिरु कुल्ल शैइन बिअम्रि रब्बिहा। अब देखो कैसे तुम्हारा रब तुम्हें उड़ाता है। उनके घरों को हवा ने उड़ा दिया, उनको हवा ने उड़ा दिया। 60 हाथ ऊंचे कद के लोग और तिनके की तरह हवा में उड़ रहे थे और उनके सरों को आपस में हवा टकरा रही थी।
وہ گھومتے تھے سر ٹکراتے تھے، گھومتے تھے سر ٹکراتے تھے۔ بعض لوگ بھاگ کے غاروں میں چھپ گئے تو ہوا کا بگولا ایسے زوردار طریقے کے ساتھ غار کے اندر جاتا اور پھر ایک دھماکے کے ساتھ ان کو باہر نکالتا، پھر ان کو ہوا میں اچھال دیتا گیند کی طرح، پھر ان کے سر آپس میں ٹکراتے 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 ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئیں اور ان کے بھیجے ان کے چہروں پہ نکل آئے، اور پھر اللہ نے الٹا کے ان کو زمین پر مارا، سر الگ ہو گیا، دھڑ الگ ہو گیا۔ پھر اللہ نے للکار کے پوچھا فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کوئی ہے باقی تو دکھاؤ کہ اس کا بھی صفایا کر دوں۔ کوئی نظر نہ آیا، سب کو اللہ نے مٹایا۔ جو کام قوم عاد کرتی تھی وہ کام آج فیصلہ آباد میں ہو رہے ہیں۔ پھر ایک قوم سمود آئی، انہوں نے سنا تھا کہ عاد کو ہوا نے اڑایا تھا تو انہوں نے پہاڑ کے اندر گھر بنائے کہ اندر ہمیں کون کچھ کہے گا، اندر تو ہوا جا ہی نہیں سکتی، جائے گی بھی صحیح تو کہاں تک اندر جائے گی۔ نافرمانی نہیں چھوڑی، الٹے کام کو چل پڑے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا نہیں بھیجی، ایک فرشتہ آیا، مکروا مکرا، انہوں نے مکر کیا، ومکرنا مکرا، ہم نے ان کے مکر کو توڑ دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، آج ان کا انجام دیکھو۔ انا دمرناہم وقومہم اجمعین فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون وانجینا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ دیکھو، ایک فرشتہ آیا، اس نے چیخ ماری اور ان کے کلیجے پھٹ گئے، چہرے نیلے اور کالے ہو گئے، اور ساری قوم کو اللہ نے آن کی آن میں ہلاک کیا۔ پھر اس پر قوم شعیب کا اللہ نے قصہ سنایا۔ یہ تاجر قوم تھی، فیصل آباد کے بازاروں میں جو ناپ تول میں کمی ہے وہ وہاں ہو رہی تھی، جو جھوٹ ہے وہاں چل رہا تھا، جو خیانت ہے وہ وہاں چل رہا تھا، دکھانا اور دینا اور یہ وہاں چل رہا تھا، تولنے میں زیادہ، ناپنے میں زیادہ، یہ سارا کام جو کچھ ہو رہا ہے وہ وہاں ہوا اور بڑھتا گیا اور بڑھتا گیا، اور ساری دنیا کی تجارت انہوں نے قبضے میں کر لی۔ اور شعیب علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اس سے باز آ جاؤ، اوفوا الکیل وزنوا بالقسطاس المستقیم، صحیح تولو، صحیح ناپو، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ جواب آیا اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ اے شعیب بس تم مسجد میں بیٹھ جا، ہمارے کاروبار میں دخل نہ دے۔ اے تیری نمازیں ہمیں کہتی ہیں کہ ہم باپ دادے کا طریقہ چھوڑیں اور ہم اپنے کاروبار تیرے طریقے پر کریں تو ہم تو بھوکے ہو جائیں۔ کسی سے آپ کہیں کہ بھائی دیانت سے تجارت کرو، کہے گا مجھے تو بجلی کا بل بھی ادا نہیں ہوگا، میں روٹی کہاں سے کھاؤں۔ یہ میں نے ایک سے کہا تم ملاوٹ کیوں کرتے ہو، ایک تیل والے سے میں نے کہا تم ملاوٹ کیوں کرتے ہو، کہ اگر ملاوٹ کروں تو ایک ڈرم کے پیچھے 500 روپیہ بچتا ہے اور خالص بیچوں تو 50 روپیہ بچتا ہے، تو 50 روپے سے میرا کیا ہوگا، سبزی گوشت بھی نہیں آتا، اور 5 روپے سے تو کتنا دن گزر جاتے ہیں۔ تو یہی کچھ قوم شعیب نے کہا کہ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ میاں شعیب اپنے گھر بیٹھ جا، ہمیں تیری تبلیغ نہیں چاہیے، ہمیں اپنا کاروبار کرنے دے۔ یہی